Today we will discuss about the second type of cross made by Mendel, that is known as the dihybrid cross. In the last lecture we have seen the monohybrid cross, in which the two different types of the parents are crossed with each other, differing in a single pair of contrasting character. Therefore that is called as the monohybrid cross. Now today we will discuss about the second type of cross, which is known as a dihybrid cross. Di is the Latin word which means two. So the cross which is made between two different types of the parents differing in two pairs of contrasting characters. Therefore that cross is known as the dihybrid cross. मागच्या याच्यामध्ये आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस बघितला होता की ज्याच्यामध्ये एकाच कॅरेक्टरचा विचार केला होता. हा जो क्रॉस आहे डायहायब्रिड क्रॉस, याच्यामध्ये एका वेळेस दोन कॅरेक्टर एकत्रित स्टडी केले जातात, त्याच्यामुळे याला म्हटलं जातं डायहायब्रिड क्रॉस. दिस इज समवॉट एक्झाम्पल ऑफ द डायहायब्रिड क्रॉस. हिअर वी कॅन क्लिअरली ऑब्झर्व टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द triads or the characters are present. The first one is the round wrinkled, that is the shape of the seed. Yellow green is the color of the seeds. So on the basis of these two different types of the characters, the cross is made. Therefore that cross is known as the dihybrid cross. बरोबर आहे. या ठिकाणी राऊंड येलो इज क्रॉस्ड विथ ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन. राऊंड आणि रिंकल्ड हे जे कॅरेक्टर आहे कशाचं आहे, हे कॅरेक्टर जे आहे ते सीडच्या शेपचं आहे. येलो आणि ग्रीन हे जे कॅरेक्टर आहे हे कशाचं आहे, हे सीडच्या कलरचं आहे. मग एका वेळेस सीडचा शेप आणि सीडचे कलर हे दोन कॅरेक्टर एकत्रित विचारात घेतले गेले, त्याच्यामुळे या क्रॉसला आपण काय म्हणणार, डायहायब्रिड क्रॉस. Other different types of the steps which are involved in the dihybrid cross, they are exactly similar which we have seen in the monohybrid cross. The first one is the parental generation, in which the two different types of parents are selected: round yellow seeded plant and green wrinkled green seeded plants. So this is called as the phenotype of that parent, external appearance of that individual. As these both plants which are selected, they are homozygous for their triads. They possesses the capital R, capital R, capital Y for round and yellow seeds, and small r, small y for wrinkled seeds, wrinkled green seeds. So they are homozygous. At the time of formation of gametes, as they are homozygous, they can produce only one type of gamete. Round yellow seeded plant can produces the gamete with capital R and capital Y allele, while the wrinkled green seeded plants produces small r, small y gametes. If these two are crossed with each other, the offspring which is obtained is a round yellow. This is the phenotypic expression, that is the round yellow seeded plant. But genotypically, that F1 individual is capital R, capital Y, small y. So as this possesses two different types of the characters, we can call it as a dihybrid round yellow seeded varieties obtained in the first phylyl generation. जे आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस साठी बघितलं होतं तोच प्रकार आता इथे डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये आहे. आपण या ठिकाणी हे पॅरेंट सिलेक्ट केले. पहिलं जे पॅरेंट आहे होमोझायगस राऊंड येलो सीडेड, दुसरं जे आहे रिंकल्ड ग्रीन सीडेड व्हरायटीज. हे त्याचे जीनोटाइप झाले कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल आर, स्मॉल वाय. दोन्ही होमोझायगस असल्यामुळं दोघांपासून फक्त एकाच प्रकारचे आपल्याला गॅमेट्स या ठिकाणी मिळू शकतील. पहिला जो पॅरेंट आहे राऊंड येलो, त्याच्यापासून कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय मिळेल, आणि रिंकल्ड ग्रीन जो आहे त्याच्यापासून स्मॉल आर, स्मॉल वाय हा या पद्धतीचा गॅमेट आपल्याला मिळेल. ज्या वेळेस या दोघांमध्ये क्रॉस पॉलिनेशन केलं जाईल त्यावेळेस आपल्याला जो F1 जनरेशन मध्ये इंडिव्हिज्युअल मिळेल तो कसा असेल, राऊंड येलो सीडेड. हे झालं त्याचं फिनोटायपिक कॅरेक्टर. आणि जिनोटायपिक कॅरेक्टर जे आहे कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. पुढची स्टेप मेंडेलने जी केली त्याला आपण काय म्हणतो, सेल्फिंग ऑफ F1, किंवा याच स्टेपला दुसरं नाव आहे इनब्रीडिंग. याच्यामध्ये काय केलं जातं, जे F1 प्लांट मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन घडवून आणलं जातं. सो इन द नेक्स्ट स्टेप मेंडेल परफॉर्म द स्टेप विच इज नोन ॲज इनब्रीडिंग ऑर सेल्फिंग ऑफ F1.
in which the F1 individual obtained, they are allowed to self-pollination. So the round yellow seeded with the genotype capital R, small r, capital Y, small y is self-pollinated with the round yellow seeded with genotype capital R, capital Y, small y. So the F1 individual obtained is the heterozygous, which possesses two different types of alleles for the expression of the same trait. For a round capital R, small r, for yellow capital Y, small y. So as it is heterozygous, that will produces four different types of gametes. The first one is the capital R, capital Y. The second one is the capital R, small y. The third one is the small r, capital Y, and last one is the small r, small y. Same will be produced in the next parent. As they are self-pollinated, the gametes which are produced, they are identical. सेल्फ पॉलिनेशन झाल्यानंतर ना त्याच्यापासून आपल्याला चार वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅमेट्स मिळतील, कारण ते हेटेरोझायगस आहे. त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी जे आहे ते गॅमेट्स चार प्रकारचे मिळतील. आता हा जो या ठिकाणी गॅमेट फॉर्मेशनचा प्रोसेस आहे, याच्याच आधारावरती मेंडेलने त्याचा तिसरा लॉ या ठिकाणी एक्सप्लेन केलाय. आपण पहिले दोन लॉ मोनोहायब्रिड क्रॉसच्या वेळेस बघितले, ते लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. या ठिकाणी जो नियम किंवा लॉ आहे तो त्यानं तिसरा लॉ सांगितला, लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. काय नाव आहे? लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडंट स्वतंत्र, असॉर्टमेंट सेपरेशन. या ठिकाणी जे काही अलिल्स एकत्र आलेले आहेत, फॉर एक्झाम्पल राऊंड साठी कॅपिटल आर, स्मॉल आर आहे, येलो साठी कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय आहे. हे दोन वेगवेगळे ट्रायड्स आहेत, दोन वेगवेगळे कॅरेक्टर्स आहेत, प्रत्येकासाठी दोन वेगवेगळे अलिल्स त्या ठिकाणी आहेत. मग आता इथं आपण काय म्हणलोय? इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट, म्हणजे स्वतंत्र आहे ते. कशासाठी? सेपरेशनसाठी. The two different types of alleles which are present in that particular trait, they are independent to separate from each other and fuse to form the alleles or form the gametes with the help of another pair of allele. काय म्हणतो लक्षात घ्या. या ठिकाणी हे कॅपिटल आर, स्मॉल आर हे सीड शेप साठी आहे, कॅपिटल वाय, स्मॉल साय कशासाठी आहे? सीड कलर साठी आहे. पहिल्या जोडीतला प्रत्येक अलील दुसऱ्या जोडीतल्या प्रत्येक अलील बरोबर फ्यूज होऊन गॅमेट तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे, त्याला आपण म्हणू शकतो लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. काय म्हणतो आपण? पहिल्या जोडीतला प्रत्येक अलील, या ठिकाणी पहिली जोडी कोणती आहे? कॅपिटल आर, स्मॉल आर. कशाची आहे ते? शेप ऑफ द सीड. हा कॅपिटल आर ह्या दुसऱ्या जोडीतल्या म्हणजे कॅपिटल वाय, स्मॉल वायच्या प्रत्येक अलील बरोबर फ्यूज होऊन गॅमेट तयार करू शकतो स्वतंत्रपणे. मग आता हा पहिल्यांदा हा कॅपिटल आर कशावर कंबाईन होईल? कॅपिटल वाय. गॅमेट कुठला तयार झाला? कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय. नंतर ना हा कॅपिटल आर कशावर कंबाईन होईल? ह्या स्मॉल वाय बरोबर. कुठला गॅमेट तयार झाला? कॅपिटल आर, स्मॉल वाय. पहिल्या अलीलचं कॅरेक्टर म्हणजे पॉसिबिलिटी या ठिकाणी संपली. आता दुसरा अलील कुठला आहे पहिल्या जोडीतला? स्मॉल आर. मग हा स्मॉल आर परत या दुसऱ्या जोडीतल्या प्रत्येक अलील बरोबर फ्यूज होऊन गॅमेट तयार होईल. स्मॉल आर कंबाईन विथ कॅपिटल वाय टू फॉर्म स्मॉल आर, कॅपिटल वाय. आणि परत द स्मॉल आर combines with the small y to form the gamete small r, small y. So due to the law of independent assortment, the four different types of gametes can be formed from the heterozygous plant or the parent, that is the round yellow. In the next step, we have to see the F2 generation. Here we have seen the formation of the four different types of the gametes. As these gametes are formed, they can combine with the alleles or the gametes which are formed from the second parent in the F2 generation. That can be again formed by means of the possibilities with the help of the checkerboard, or which is also called as the Punnett square. आपण बघितलं की चार गॅमेट तयार होतात. हे मेल गॅमेटचे चार इथं असतील, हे फिमेल गॅमेटचे चार या ठिकाणी असतील, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी हे आपण चार्ट जो तयार केला याला आपण काय म्हटलेलं आहे? प्युनेट स्क्वेअर. हे कशासाठी? फॉर द ऑब्टेनिंग प्रोबॅबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द F2 जनरेशन. F2 जनरेशन मध्ये आपल्याला काय काय शक्यता मिळू शकतात, कशाच्या? ह्या दोन सेल्फिंग केल्यानंतर ना त्याच्यापासून किती वेगवेगळे ऑफस्प्रिंग आपल्याला मिळू शकतील याच्यासाठी. आता हा फिमेलचा कशावर कंबाईन होईल? मेलचा. द फर्स्ट गॅमेट ऑफ द फिमेल पॅरेंट combines with the first gamete of the male parent to form
कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय, बरोबर आहे. हे पहिली जोडी याच्याबरोबर कंबाईन होईल आणि जो या ठिकाणी ऑफस्प्रिंग तयार होणार आहे त्याचं जिनोटाइप काय असेल, कॅपिटल आर कॅपिटल वाय. याचा अर्थ चारीच्या चारी डॉमिनंट अलिल्स त्या ठिकाणी आहेत. म्हणजे हा पॅरेंट कुठला असणार आहे, राऊंड येलो. त्यानंतर पुढचं बघूयात. हे कॅपिटल आर स्मॉल वाय कंबाईन्स विथ कॅपिटल आर कॅपिटल वाय combines with capital R small y to form the offspring with the genotype capital R capital Y small y. Again, this is the dominant capital Y, therefore a parent which is obtained is the round yellow. Then the third offsprings, capital R capital Y combines with small r capital Y to form the offspring capital R small r capital Y. Again, round yellow. The last one, capital R capital Y combines with the small r small y to obtain the offspring with the genotype capital R small r capital Y small y, that is again round yellow. All the four possibilities or probabilities in the first row, they are with the dominant alleles, therefore all the four offsprings obtained in the first row, they are with the character round yellow. बरोबर आहे. इथं सगळ्याच्या सगळ्या पेअर मध्ये एक तरी कमीत कमी डॉमिनंट अलील तिथं असल्यामुळं ते कॅरेक्टर तिथं एक्सप्रेस होतंय. त्यामुळं पहिल्या रांगेतले चारीच्या चारी ऑफस्प्रिंग जे मिळतात ते आपल्याला कसे मिळतात, राऊंड येलो. दुसरा इथं बघूयात आता. सेकंड गॅमेट ऑफ द female parent, that is capital R small y, is combines with the male gamete capital R capital Y, so the genotype is capital R capital Y small y. Again, this is the round yellow. Then the next one, capital R small y combines with capital R small y. Here capital R small y. आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं, पहिलं जे ट्रायट आहे ते दोन्ही कुठले आले, डॉमिनंट. दुसरं जे आहे ते दोन्ही कुठले आहेत, रेसेसिव्ह आहे म्हणल्यावर काय असणार आहे, आता हे राऊंड ग्रीन असणार आहे इन्स्टेड ऑफ येलो. दिस ऑफस्प्रिंग इज राऊंड येलो बिकॉज द सेकंड pair of the allele is with the recessive character which expresses the green character. ठीक आहे. In the third offspring, capital R small y combines with small r capital Y, capital R small r capital Y small y. Two dominant alleles are present, therefore the offspring is round yellow. The last one, capital R small y combines with small r small y to get the offspring with the genotype capital R small y. One dominant is present, therefore it is round. Here both the recessive are present, the green, so the offspring is round green. आता हे दुसऱ्या रांगेतले चार ऑफस्प्रिंग जर बघितले, अल्टरनेट आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल. पहिला आहे राऊंड येलो, दुसरा आहे राऊंड ग्रीन, तिसरा आहे राऊंड येलो, चौथा आहे राऊंड ग्रीन. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी एक जे आहे दुसरं आपलं जे कॅरेक्टर आहे कलर ऑफ द सीड, त्या ठिकाणी एक येलो दिसेल, दुसरं ग्रीन, दुसरं परत येलो, परत ग्रीन, या पद्धतीने बाकीचे शेप ऑफ द सीड सगळे कुठले आहेत या ठिकाणी, राऊंड. In the third row, the small r capital Y combines with capital R capital Y to obtain capital R small r capital Y, round yellow. Then this small r capital Y combines with capital R small y to form capital R small r capital Y small y, again round yellow. The third possibility, small r capital Y combines with small r capital Y to obtain small r small y, that is the here wrinkled yellow, because in the first pair both the alleles are with the recessive character, that is the wrinkled shape of the seed. जर कॅपिटल असेल तर राऊंड, हे स्मॉल आहे म्हणल्यानंतर कुठला असणार आहे, रिंकल्ड. हे दोन्ही कॅपिटल आहेत म्हणल्यावर येलो, म्हणजे हे जे ऑफस्प्रिंग या ठिकाणी आपल्याला मिळते कुठला आहे, रिंकल्ड येलो. लास्ट वन, स्मॉल आर स्मॉल वाय कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, अगेन रिंकल्ड येलो. आता राहिलेली शेवटची रांग, स्मॉल आर स्मॉल वाय कंबाइन्स विथ कॅपिटल आर कॅपिटल वाय टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग विथ द जिनोटाइप कॅपिटल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, अगेन राऊंड येलो. त्यानंतर परत स्मॉल आर स्मॉल वाय कंबाइन्स विथ कॅपिटल आर स्मॉल वाय टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग कॅपिटल आर स्मॉल वाय, म्हणजे इथं राऊंड ग्रीन. Small r small y combines with small r capital Y to obtain the offspring with genotype small r capital Y small y, wrinkled yellow.
and the last one small r, small y, wrinkled green character is observed. So these are different types of 16 possibilities in the dihybrid cross. Dihybrid cross जो आहे याच्या पॉसिबिलिटी जर बघितल्या तर या पद्धतीनं 16 वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑफस्प्रिंग आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकतात. एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, पहिली जी रो आहे ते सगळे कसले आहे, राऊंड येलो आहे. दुसरा अल्टरनेट आहे, राऊंड ग्रीन, राऊंड ग्रीन, राऊंड ग्रीन. तिसरं जे आहे पहिल्यांदा राऊंड येलो, राऊंड येलो. तिसरं इथं मात्र काय, दुसरं रेसेसिव्ह कॅरेक्टर रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो. इथं परत राऊंड येलो, राऊंड ग्रीन, wrinkled yellow, and last one is the wrinkled green. So in this way, these are the 4 different types of possibilities which can be obtained in the F2 generation of the dihybrid cross. Now we will see the dihybrid ratio. कशाला म्हटलं आता dihybrid ratio? The phenotypic ratio obtained in the F2 generation of the dihybrid cross is known as the dihybrid ratio. Here possibilities of the offsprings which can be obtained in the F2 generation of the dihybrid cross is the 4 different types of phenotypic expressions may be there. The round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green. या ठिकाणी जर परत एकदा बघितलं तर आपण लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट जो आहे तो इथं लागू झाल्यासारखं दिसतो आपल्याला. हे वरचे जे आपण घेतलेलं आहे हे कशाचं कॅरेक्टर आहे, शेप ऑफ द सीड, आणि खालचं कशाचं आहे, कलर ऑफ द सीड. आता या ठिकाणी शेप ऑफ द सीड बघूयात, राऊंड आणि रिंकल्ड आहे. आपण काय म्हणलो होतं, पहिल्या जोडीतला प्रत्येक अलील दुसऱ्या जोडीतल्या प्रत्येक अलील बरोबर फ्यूज होऊन गॅमेट तयार करू शकतो. सेम कंडिशन आपण पॅरेंटसाठी सुद्धा म्हणू शकतो. पहिलं जे पॅरेंट आहे म्हणजे पहिलं एक जे कॅरेक्टर आहे, फॉर एक्झाम्पल शेप ऑफ द सीड, दुसरं कॅरेक्टर कुठलं आहे, कलर ऑफ द सीड. मग शेप ऑफ द सीड साठीचं जे ट्रायट आहे ते दुसऱ्या जोडीतलं कलर ऑफ द सीडचं जे ट्रायट आहे त्या प्रत्येक याच्या बरोबर फ्यूज होऊन ऑफस्प्रिंग तयार करू शकतो. इथं पहा, राऊंड कॅन कंबाईन विथ द अनदर कॅरेक्टर दॅट इज द कलर ऑफ द सीड येलो, राऊंड ग्रीन. हा एक कलर झाला, हा दुसरा, हा डॉमिनंट, हा रेसेसिव्ह. आता हे याचं काम संपलं, आता राहिलं कुठलं, रिंकल्ड कंबाईन्स विथ येलो अँड green. So in this way, 4 different types of possibilities of offsprings can be produced in the dihybrid ratio. This ratio of the offsprings obtained in the F2 generation in the proportion of 9:3:3:1. म्हणजे याच्यामध्ये जे 16 तयार झालेत, ह्या 16 मधले 9 जे आहेत ते कुठले आहेत, येलो राऊंड आहेत. या ठिकाणी बघूयात आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9 हे सगळे काय आहेत, राऊंड येलो आहेत. या ठिकाणी जर बघितलं तर हे राऊंड येलो जे आहेत ते 9 आहेत. आता आपण काय बघायचंय, राऊंड ग्रीन. राऊंड ग्रीन मध्ये काय असणार आहे, एक पहिलं जे आहे ते डॉमिनेट असणार आहे, दुसरं जे कॅरेक्टर असलं ते रेसेसिव्ह असलं पाहिजे. म्हणजे कॅपिटल आर, स्मॉल वाय. ज्या ठिकाणी स्मॉल वाय असेल तो कुठला असणार आहे, ग्रीन. आणि एक कुठलं तरी डॉमिनंट राऊंडचं असलं तर ते राऊंड असणार आहे. हे एक, हे 2, बरोबर आहे. इथं स्मॉल वाय म्हणजे ग्रीन 2 झाले. आता तिसरं या ठिकाणी कॅपिटल आर, स्मॉल वाय. 1 2 आणि 3 कुठले झाले, राऊंड ग्रीन. म्हणजे राऊंडचा विषय या ठिकाणी संपला, 9:3. आता रिंकल्ड येलो म्हणल्यानंतर काय असलं पाहिजे, स्मॉल. एक लक्षात घ्या, रिंकल्ड कॅरेक्टर जे आहे ते ह्या शेवटच्याच कोपऱ्यामध्ये येईल तुम्हाला. रिंकल्ड कॅरेक्टर जे आहे ते हा शेवटचा जो कोपरा आहे या कोपऱ्यामध्ये दिसणार, वरती कुठेही रिंकल्ड या ठिकाणी दिसणार नाही. 1 2 आणि 3 येलो, रिंकल्ड येलो, they are the 3, and last one wrinkled green which is present at the extreme last corner of the checkerboard. एकदम शेवटचा जो कोपरा आहे त्या ठिकाणी तो असेल. So in this way the possibility of the offsprings obtained in the F2 generation is 9:3:3:1. Therefore, the dihybrid ratio obtained in the F2 generation of the dihybrid cross is 9:3:3:1. So that is all about the dihybrid cross, dihybrid ratio, and the law of independent assortment, which can be explained with the help of this dihybrid cross. So here we have completed the first part of the Mendelian experiments, where he made 2 different types of crosses, monohybrid cross and dihybrid cross. And on the basis of these 2 crosses, he explained the 3 different types of law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Out of these 3 laws, the
law of segregation is universally accepted. लॉ ऑफ सेग्रिगेशन जो आहे, ज्या ठिकाणी आपण म्हणलं होतं की टू डिफरंट टाइप्स ऑफ अलिल्स रिमेन्स इन अ हायब्रिड युनियन इन हेट्रोझायगस कंडिशन विदाउट मिक्सिंग, विदाउट डायल्युटिंग और विदाउट अल्टरिंग विथ each other and segregate or separate at the time of formation of gametes. That law of segregation is universally accepted. जगामध्ये कुठलाही सजीव असला तर त्या ठिकाणी हा नियम लागूच होतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळा हे कॅरेक्टर जे पहिल्या जनरेशनमध्ये सपरेट झालेले असतात ते कुठल्या तरी पुढच्या जनरेशनमध्ये एक्सप्रेस होऊ शकतात ड्यू टू द लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. In the next lecture, we will see the next part of this topic. Here we have completed the first part, law of dominance and law of segregation. Okay.